Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jai Sri Radhe Radhe Hare Krishna Mataji Hare Krishna Hare Krishna Mataji Pranams Mataji. Hare Krishna. Pranams Mataji Hare Krishna Shivagami Mataji. Pranams. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hari Bol. Okay, நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மகாநடன கிரகத்துல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். உஷா மதாஜி ஆஃபர் பண்றீங்களா? நான் சொல்லிடுறேன் மதாஜி நான் ஆஃபர் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நமக ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நமக ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நமக ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானார்ச்சன ஷலாஹய சசூர்முத்மிலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் சதாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தே அஹம் ஸ்ரீ குருவே ஸ்ரீ பூதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் ஷாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜான சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்யம் தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகன லலித ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जहद्बदे गोपेश गोपिका कांदा राधा गांधा नमोस्तुते अत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमायि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुष्य कृपा सिन्धुपयेव च पतितानां पावने पो वैष्णवे पो नमो नमः। नमो ब्रह्मणय देवाय को ब्रह्मणहिताय स जहति हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्त्याय कृष्णप्रमे प्रधाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रश्चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு பகவானுக்கு மங்களாச்சரன். இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ருக்மிணி மாதாஜி பிரணாம்ஸ், லதா மாதாஜி பிரணாம்ஸ், प्रणाम्स माताजी। உமாபதி சிவபிரபுஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே हरे கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். ஹரி போல். நேத்திக்கு நீங்க வரல இல்லையா பிரபுஜி? ஆமா மாதாஜி, கொஞ்சம் வேலை கூடுதலா இருந்தது. ஆமா, அதான் நேத்திக்கு நான் உங்களை பார்க்கல கிளாஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா Okay. மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க, கண்டினியூ. அவசியம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே So, நம்ம தியான யோகம் நம்ம பார்க்கிறோம். 6வது அத்தியாயம். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் நம்ம முடிச்சிட்டோம். மனம் விரோதியா நண்பனா அப்படின்றது. தியான யோகம்ன்றது அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது. சாங்கிய யோகம்னு சொல்லுவாங்க. சரீரம் ஆத்மா அதோட டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சு ஆத்ம நிலையில தன்னை உயர்த்திக்கிற ஒரு விதம் ஞான யோகம், இது தியான யோகம் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அதுல நம்ம வந்து மனம் அப்படின்றது, அதுல எல்லாமே புலன்கள் மனம் எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்து சமாதி நிலைக்கு வர்றது, பிராணன் எல்லாத்தையும். அந்த வகையில மனம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப என்னன்னா நம்மளை வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணும். சரிங்களா? நம்ம ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறது எதுல அப்படின்னா மனம், தாட்ஸ், திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? எதையாவது நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும், ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், எதுக்காவது ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்வாங்க. ஸோ அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட மனதை நம்ம நண்பனாக்கிக்கணும் அப்படின்றது தான். நல்ல விஷயங்கள்ல, பக்தி மார்க்கமான விஷயங்கள்ல அதை கொண்டு போகணும். அது வந்து விரோதம் தரக்கூடிய விஷயங்கள்ல நம்ம கொண்டு போகக்கூடாது. அதாவது ராஜஸ் தாமச குணங்கள்ல. சரிங்களா? அது போகும், ஆசையா போகும். ராஜச தாமச குணத்துக்கு தான் ரொம்ப ஆசையா போகும். ஆனா அதை நம்ம அந்த நேரத்துல மனதை ஃபாலோ பண்ணாம இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம சரி தவறு அது தெரிஞ்சு ஆன்மீக நிலையில நம்ம கொண்டு வரணும். அதை நம்ம பார்த்தோம். அப்ப சமநோக்கோடு இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம நேத்திக்கு ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நலன் விரும்பி பாசத்துடன் நன்மை செய்வோம், இவங்க எல்லாரையுமே சமநோக்கோட பார்க்கறது. ஆத்ம நிலையில பகவான் உள்ள பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்ற நிலையில சமநோக்கோட பார்க்கறது அப்படின்றத வரைக்கும் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகம் அந்த மாதிரியும், வெற்றி அடையாத யோகி, அப்புறம் மிக உயர்ந்த யோகி, இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். இல்லைனாலும் எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளோ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. 6.10 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? माताजी உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अध्यायम् 6 श्लोकम् 10 यो हि युञ्जीत सदधामानं रहसि स्थित ஏகாசி யத சித்தாத்மா நிராசுரபரிக்ஷரஹ. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் நல்லபடியா நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ, சரிங்களா, இந்த ஜடவுல விஷயங்கள், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, கஷ்டங்கள் தரக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி
நம்ம வந்து முக்தி அடையணும், பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு நம்ம வரணும்னு விருப்பப்படுறோமோ, உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவை பரமனின் தொடர்புல எப்பயுமே நம்ம வச்சிருக்கணும். சரிங்களா? நம்மளோட செயல்கள், நம்மளோட எண்ணங்கள், அப்புறம் ஆத்மா இதெல்லாம் எப்பயுமே பகவானோட சம்பந்தத்திலேயே வச்சிருக்கணும். கர்மாவில் கர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மா அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட செயல் வேறு, பகவானோட செயல் வேறுலாம் இல்லை. எல்லாமே பகவானோட செயல் தான். நம்ம செயலும் பகவானோட செயலாவே இருக்கணும். அப்படின்ற அளவுல எப்பயுமே பகவானோட தொடர்புல இருக்கணும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து, தனிமையான இடம்னா காட்டுல போய் அப்படின்றது இல்ல. முடிஞ்ச வரைக்கும் மெட்டீரியல் நான் டிவோட்டீஸ் அந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ல இல்லாம நம்மள பாத்துக்கிறது. சரிங்களா? நல்ல பக்தர்கள் சங்கத்துல அந்த மாதிரி நம்ம இருந்துக்கிறது. சரிங்களா? ஆனா இது அஷ்டாங்க யோகத்துல அப்படின்னும்போது அது வந்து அந்த தவம் அப்படின்றது தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப இது அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது நம்ம ஃபாலோ பண்றதில்ல. நம்ம பக்தி யோகம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஆனா நமக்கு அசோசியேஷன் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல இருந்து பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுக்கு ஏதுவான ஒரு நிலை. சரிங்களா? ஆனா நம்ம பார்க்கறது அஷ்டாங்க யோகம்ன்றனால தனிமையான இடத்துல தனியே வசித்து. மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஏதாவது இந்த பொருள் விஷயத்துக்கு போச்சு அப்படின்னா, மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சரிங்களா? அதை நினைக்கும், அதை அடையணும்னு ஆசைப்படும், அது கிடைக்கலன்னா வருத்தப்படும். இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். சரிங்களா? அந்த உரிமை உணர்வு நான் எனதுன்றது உடல்லேருந்து சரீரத்திலேருந்து அந்த உரிமை உணர்வு இல்லாம ஆசைகள் இந்த ஜடவுலக ஆசைகள்லாம் எதுவும் இல்லாம அவங்க இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? கொள்கை எப்பொழுதும் ஆத்மாவை வந்து பகவானோட தொடர்புல வச்சிருக்கணும். எங்க வசிக்கணும்? தனிமையான இடத்தில் தனியாக மனநிலை வந்து கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். உணர்வு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோல ஆசைகள் அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும். சரிங்களா? முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையில் எப்படி யோகத்தை பயிற்சி செய்வது? அதுதான் நம்ம இனி வர ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். 11, 12 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? हरे कृष्ण माता जी। ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. शुसौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्य उच्चरितं नादिनीशं शैलाजिनकुलोषतरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् யோகம் ஆத்ம விசுத்தையே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மேன்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கறது செகண்ட் செக்மெண்ட் அஷ்டாங்க யோகம் தான் பார்க்குறோம். 10லேருந்து 36 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும். சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகம் எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ தனிமையான இடம், தனியே வசிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அந்த ஒரு நிலை தான். அதில் எப்படி நம்ம வந்து முன்னேற்றம் அடையிறது, எப்படிலாம் நம்ம அந்த பயிற்சி அந்த அஷ்ட அங்கங்களையும் எப்படிலாம் நம்ம கொண்டு வர்றது அப்படின்றதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களில் பார்க்குறோம். அதில் வந்து யோகத்தை பயிலணும், அதாவது இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தனியான இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த நிலத்தில் வந்து தர்பை புல், அது மேலே மான் தோல், அதுக்கப்புறம் மென்மையான துணி, பட்டு துணி ஏதாவது போட்டு அது மேலே அமர்ந்துப்பாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இந்த தர்பை புல்லுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கும். இந்த தர்பை புல்லாம் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து இந்த பூச்சி போட்டு அதெல்லாம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரீசனோட தான் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறது. ஸோ அந்த வகையில் அந்த ஒரு நியமங்கள்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஆசனம் வந்து ரொம்ப உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு வராது. உயரத்தில் இருந்தாலும் தாழ்வாக இருந்தாலும் மனதையும் புலன்களையும் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? கவனம் சிதறிடும். உயரமாக இருந்ததுன்னா விழுந்துருவோமோன்ற மாதிரி இருக்கும். தாழ்வாக இருந்ததுன்னா இந்த ரெப்டைல்ஸ்லாமும் வந்துடும் இல்லையா? அதனால மிதமான ஒரு ஹைட்டில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான். அதுக்கப்புறம் ஸ்திரமாக அமரணும். அது இந்த பாடி நல்லா எரெக்டாக வச்சு நெக்கு, ஹெட்டு எல்லாம் வந்து செஸ்ட் எல்லாம் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி, அது இந்த இப்போ பத்மாசனம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் மனம், புலன்கள், செயல்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனதை நம்ம வந்து ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. இவ்வளவும் எதுக்காக அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம மனம்ல என்ன இருக்கு?
இந்த அறியாமையில மாயையில புலனின்ப விஷயங்கள ஈடுபட்டுட்டு இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து துன்பமான விஷயம். அதுதான் அசுத்தம். சரிங்களா? மாயையில, அறியாமையில புலனின்ப விஷயங்கள அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். என்ன மாரி புலனின்ப விஷயங்கள்? சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் பிரதானம். நம்ம எல்லாரும் வாழறதே இந்த சரீரத்துக்கு பாதுகாத்து இது இது சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் எல்லாம் நல்லபடியா தக்க வைக்கணுன்றதுக்காக ஏகப்பட்ட போராட்டமான வாழ்க்கை நம்மலாம் வாழ்றோம் இல்லையா? ஸோ அது ஒரு அறியாமை தானே அது இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு ஹியூமன் லைஃப் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பகவான்? பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறதுக்கு. அதுக்கு தான் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ். ஆனா இந்த வாழ்க்கை இன்னும் எப்படி நல்ல பாதுகாப்பா வாழலாம்? எப்படி இன்னும் சொகுசா வாழலாம்? அப்படின்றதுல தான் மனம் ஃபுல்லா போகுது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில ரொம்ப கண்டிஷன்டு சோலா இருக்கோமா? அதெல்லாம் தூய்மைப்படுத்துவதற்காக தான் யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறது. அந்த யோகி வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க. இடம் என்ன செய்றாங்க? அது எதுக்காக? அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்து 13, 14 ஸ்லோகம். யார் வாசிச்சு குடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே பிரணாம் மாதாஜி. கிருஷ்ண ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. சமம் காய சிரோ கிரீவம் தாராயணசலம் திர சம்பரக்ஷய நாசிகாக்ரம் ஸ்வம் திச்சானவலோக்யான் பிரசந்தாத்மா விகதபிர்ரக்மாச்சார்வித்தே ஸ்திதः மனசம்யம்ய மச்சித்தோ யுக்த ஆசீத மத்பரஹ. டிரான்ஸ்லேஷன் இங்க இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக வைத்த மறந்த நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அடுத்தது என்னன்னா, அது அந்த சரீரத்தை நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த உடல், கழுத்து மற்றும் தலை இதெல்லாம் நேரா வச்சு, நாசி நுனிய ஸ்திரமா பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க கண்ணால. சரிங்களா? அதாவது கண்ணு வந்து பாதியா மூடி இருக்கணும். அப்ப நாசி நுனிய வந்து பார்க்கறது. எதுக்குன்னா ஃபோக்கஸ் கிடைக்கிறதுக்காக. இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப வைடா ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம்னா, யாராவது நடந்தாங்க, இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு அசைவு இருந்ததுன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவோம் இல்லையா? அது மாரி ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்துட்டு தூக்கத்த கொண்டு வந்துரும். சரிங்களா? ஸோ அதனால ஆரம்ப நிலையில. ச அதுக்கப்புறம் நல்ல அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது. கண்ணு தொறந்து பண்ணாலுமே ஒண்ணும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டாங்க அவங்கலாம். சரிங்களா? அந்த அளவு. ஆனா ஆரம்ப நிலையில அ அந்த மூக்கின் நுனிய பார்க்கறது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார்றது எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு கிளர்ச்சிகள் எதுவும் இருக்காது எண்ணங்கள்ல. சரிங்களா? நல்ல ஒரு அமைதியான மனதோட, பயம் இல்லாம, பிரம்மச்சரிய விரதத்தோட அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, இதயத்துல இருக்கிற பகவானை தியானிக்கிறாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதோட ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து இங்க நம்ப பார்க்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இல்லாதவன் பயமின்றி இருத்தல் இயலாது. நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். இல்லையா? ஆமா. ஓகே. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கு பயம் இருக்காது. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு பயம்ன்றது இருக்கும். சரிங்களா? அது ஏன்னா பக்தியில என்னைக்கும் பயம் இருக்காது. நம்ம எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜர பார்க்குறோம். அப்புறம் இந்த இவங்க பாண்டவர்கள், அம்பரீஷ் மகாராஜர் எல்லா டிவோட்டீஸுமே பார்த்தீங்கன்னா, பயம்ன்றதே இருக்காது. ஏன்னா ஆத்ம நிலையை உணர்ந்திருப்பாங்க. பகவான்ட்ட சரண்டர் ஆயிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ ஒரு குழந்தை பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பாதுகாப்புல இருக்கும்போது பயப்படுமா? பயப்படாது. இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தங்க டிவோட்டீஸோ அவங்க கிட்ட இந்த பயம்ன்றது இருக்காது. அதே இந்த டிவோட்டீஸா இல்லாதவங்களுக்கு பயம்ன்றது ஏற்படும். சரிங்களா? 6.15 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க உஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 6 ஸ்லோகம் 15. யுஞ்சனேவம் ஸ்தாத்மானம் யோகி நியதமானச சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தா மதி கச்சதிக. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுக்கப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக
பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அதாவது கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, இது வரைக்கும் பார்த்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், எப்படிலாம் உட்காரணும், எப்படிலாம் வந்துட்டு அவங்க வந்து தியானிக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி தன்னோட சரீரம், அப்புறம் மனம், செயல்கள் இதெல்லாம் இடையூறாது, சரிங்களா, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா இருக்கிற யோகி, அதில் நல்லா பழகிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் அவங்களோட மனது வந்து ரொம்ப தூய்மையா இருக்கும். இந்த தாட்ஸ்ல எதுவும் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாது, சரிங்களா. பகவான் மேலேயே ஸ்திரமா இருக்கும். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம்ல. இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக அப்படின்னு அந்த நிலையில இருக்கிற மனம், சரிங்களா. எப்பயும் பகவானோட நாமரூப குணநிலைகளை தியானம் பண்ணி பகவான் மேலேயே அவங்க தான் இலக்கு அப்படின்னு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்றாங்க? பகவானின் திருநாட்டு அடைகிறாங்க. இந்த பௌதீக வாழ்வை கலைந்து அப்படின்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்றதுல இருந்து விடுதலையாகி பகவான் நாட்டை அடைகிறாங்கன்றத பார்க்குறோம், சரிங்களா. அந்த ஸ்லோகம் தான் இப்போ நம்ம வாசிச்சோம். ஸோ இதுதான் பகவானோட லோகத்தை அடையிறது தான் யோகத்தின் நோக்கம் அப்படின்றது. ஆரோக்கியமா இப்ப நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, சில யோகாசனம்லாம் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அதெல்லாம் என்னன்னா ஆரோக்கியத்துக்கு, சரிங்களா, ஜட வசதிக்கு, உடல் பயிற்சிக்கு, சூன்யத்தில் நுழைவது, அத பிரம்மஜோதியில, அப்புறம் சித்தர்கள் அஷ்டாங்க யோகத்துல சித்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த அஷ்ட சித்திகள் அதெல்லாம் அடையிறது நம்மளோட நோக்கமா இருக்கக்கூடாது, சரிங்களா. நம்மளோட நோக்கம் வந்து பகவான் லோகத்தை அடையிறது தான் நம்மளோட நோக்கமா இருக்கணும், யோகத்தை பயிற்சி பண்ணதுனால. கர்மயோகம் அப்படின்றது பலன்கள் மற்றும் கடமைகளில் பற்றுதல் அப்படின்றது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதனால சொர்க்கம் வரைக்கும் போவாங்க. ஞான யோகம்ன்றது பிரம்மன் அந்த பிரம்ம ஜோதியில கலக்கிறது, சரிங்களா, அந்த ஒரு நிலை. அஷ்டாங்க யோகத்தோட எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தி இல்லாம பகவானை மையமா வச்சு பண்ணாத கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் என்னன்னா கர்மயோகம் சொர்க்கத்துக்கு வரைக்கும் கொண்டு போகும். அதே ஞான யோகம்ன்றது பிரம்மஜோதியில ஐக்கியமாக வைக்கும். அஷ்டாங்க யோகத்துல இந்த அஷ்ட சித்திகள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும், சரிங்களா. அதுல ஏதாவது ஒரு சித்தியோ இல்லை எல்லா சித்தியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த உடம்பு லைட் ஆக்கிக்கிறது, பெருசாக்கிக்கிறது, ஏதாவது ஒன்று உருவாக்குறது, அனிகிலேட் பண்றது அவங்க விருப்பப்படி, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களால செய்ய முடியும், சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பகவானை மையமா இல்லாம கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் ஃபாலோ பண்றவங்களோட நிலையா இருக்கும். ஆனா யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா யோகத்தை பயிற்சி பண்றாங்களோ, அது கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகமா இருந்தாலும் அதுக்கு பகவானுக்காக செய்யும்போது அது அவங்கள பகவான்கிட்டே கொண்டு போய் சேர்க்கின்றத பார்க்குறோம். கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அதவே சாந்த அப்படின்றத பார்க்குறோமா. பகவானின் பக்தர்களுக்கு எந்தவித பௌதிக ஆசைகளும் இல்லை. பகவானோட டிவோட்டிஸ்ட்டை போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து சொர்க்கம் போகணுமா அப்படின்னா வேணான்னுவாங்க. பிரம்மஜோதி அடையணுமா வேணான்னுவாங்க. மிஸ்டிக் பவர் வேணுமா வேண்டான்னுவாங்க, சரிங்களா. அவங்களுக்கு என்னன்னா பகவான் தான் இலக்கு, பகவானே திருப்தி பண்ணணும். அதனால தான் அவங்களால ஹாப்பியா இருக்க முடியுது, சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு 16 to 17 வரைக்கும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னே 6.16 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாத்யஷனது யோகோஸ் அஸ்தி ந ஷைகாந்தம் அனஷ்னதः ந சாதி ஸ்வப்ன ஷீலஸ்ய ஜாகிரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி யாவதற்காக வாய்ப்பே இல்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இதுல வந்துட்டு அந்த இது எப்படி உண்ணணும் உறங்கணும் அந்த நியமங்கள் நம்ம இங்க பார்க்குறோம், சரிங்களா. அந்த 2வது லிம்பு யமா நியமான்னு பார்த்தோமா, அந்த நியமங்கள் இதில் நம்ம பார்க்குறோம். அதிகமாக சாப்பிட்றதோ குறைவாக சாப்பிட்றதோ கூடாது அப்படின்றது, அளவாக சாப்பிடணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அதிகமாக தூங்குறதோ குறைவாக தூங்குறதோ கூடாது. இது ரெண்டுமே என்னென்னா யோகத்தை நம்மளால ஃபோக்கஸ்டாக பயிற்சி பண்ண முடியாது, சரிங்களா. நம்ம பொதுவாக மெட்டீரியல் வேலையை பண்ணுறதுக்கே அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் நம்மளால பண்ண முடியாது, லேசினஸ் வந்துடும். குறைவாக சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு டயர்ட் ஆகிடும் இல்லையா, வீக்காக இருப்போம், செய்ய முடியாது.
எப்பயுமே மிதமான ஒரு உணவு, அரை வயிறு சாப்பாடு, கால் வயிறு தண்ணி, கால் வயிறு காற்று. அதுதான் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட முறை. சாத்வீக உணவு பிரசாதமா இருக்கணும் அப்படின்றத நமக்கு சாப்பாடை பொறுத்த வரைக்கும். அது மாதிரி தூக்கம்ன்றது ஒரு 6 ஹவர்ஸ் to 7 ஹவர்ஸ் தூக்கம். அதுதான் நமக்கு அதுவும் கண்டினியூஸ் ஸ்லீப்பு. இதுதான் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட முறை. அப்ப இப்ப நமக்கு ஜட உலகத்துல சரிங்களா? அப்ப அது மாதிரி யோகிகளுக்கும் என்னன்னா, அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதுல அதிகமான தூக்கமும், அதிகமான அ உறக்கமும் இல்லாம இருக்கணும். அதே மாதிரி குறைவாவும் இருக்கக்கூடாதுன்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப டிசிப்ளின்டு லைஃப் சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகிகளுக்குன்னு தான் இல்ல, நமக்கும். நமக்கும் வந்துட்டு சிரமங்கள்லாம் வரக்கூடாது வாழ்க்கையில அப்படின்னா, 6th சாப்டர்ல என்னென்ன இருக்கோ, அத நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? பக்தி யோகத்திலேயே அத நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான். 6th சாப்டர் 17 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு குடுக்குறீங்க? माताजी वासिका அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. युक्ताहारविहारस्य ஆ. युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः சரி உண்ணுதல் உறங்குதல் உழைத்தல் கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 4 விஷயம் இது நியமங்கள்ல வருது. சாப்பிட்றது, தூங்குறது, அப்புறம் நம்ம இந்த சரீரம் பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக உழைக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒன்று இருக்க இடம் அதுக்கெல்லாம் வேணும்ல நமக்கு, அதுக்காக உழைக்கிறது. கேளிக்கை, இந்த பழக்கங்கள் நெறிப்படுத்தணும். ஒரு டிசிப்ளின்டு இதுல இருக்கணும் இந்த 4 பழக்கமுமே சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருந்தா கரெக்டா இருந்தாங்க, டிசிப்ளின்டா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பெருமளவிலான துன்பங்கள் நீங்கிவிடும்னு இதுல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப நமக்கு ஒரு உடல் ரீதியாவோ எந்த சிரமமும் இல்லாம சரிங்களா? யோகத்துல நம்மளுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லாம இருக்கணும்னா இந்த 4 விஷயமும் நம்ம சரிவர கவனிக்கணும் அப்படின்றதுதான். இப்ப இது 4மே சரியா இல்ல. சாப்பிட்றதும் சரியா கிடையாது, உறங்குறதும் இல்ல, உழைத்தலும் ரொம்ப அதிகமா பண்றது, அப்புறம் என்ஜாய் பண்றது தான் வாழ்க்கை. அப்படின்ற மாரி தான் இப்ப வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு. அதனால தான் பெருமளவுல துன்பங்கள எல்லாரும் சந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் பார்க்குறோம். அப்ப அளவாக உண்ணுதல், அரை வயிறு, கால் வயிறு, கால் வயிறு காற்று. சரிங்களா? சாப்பாடு, அப்புறம் தண்ணி, காற்று. சாத்வீக உணவா இருக்கணும், போதை வஸ்துக்கள் இல்லாமலா இருக்கணும். அதுதான் பார்க்குறோம். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை உடலினால் அடையக்கூடிய துன்பங்களை கொண்டு வராது. சரிங்களா? நம்ம டிசிப்ளின் லைஃப் வாழ்றோமோ, அப்ப நமக்கு உடலால வர துன்பங்கள் பெருமளவு குறையும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப அடுத்தது 18 to 19 ஸ்லோகம். அதுல வந்து நான் 18th ஸ்லோகம். யார் வாசிச்சு குடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யா மாதாஜி இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டா விஜயாவும். அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் அவசியம் வாசிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம் மாதாஜி. விஜய மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. யதா விநியதம் சித்தமாத்மன் ஏ வாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வகாமேப்யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரி ஹரே போல். கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரி போல். அப்ப யோகியானவன் என்ன பண்ணணும்னா யோக பயிற்சியின் மூலமாக இப்ப பாக்குறோம்ல அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள், அதன் மூலமா மனதின் செயல்களை சரீரத்தால செய்யறதான் செயல்ன்றது கிடையாது. சரிங்களா? மனதால நம்ம நிறைய செஞ்சிருப்போம். நிறைய பிளான் பண்ணுவோம். இதை செய்யணும், அதை செய்யணும்னு மனதால செஞ்சிருப்போம். இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தாட்ஸ் தான். அதை வந்து ஒழுங்குபடுத்தணும். நிறைய பொருள் சார்ந்த விஷயமா இல்லாம ஆன்மீகமான விஷயம், அமைதி, மௌனம் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கணும். மனதை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா? அந்த அந்த செயல்கள் பகவான நாம ரூப குண நிலைகளை தாட்ஸ்ல நம்ம ஃபீட் பண்ணணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒழுங்குபடுத்தணும்.
எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு. ஜட ஆசைகள் வரும்போது மனதுல நம்ம சொல்லணும், நிறைய பிறவிகள்ல நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்கிறேன். இந்த பிறவில நான் வந்து பக்தி பண்ணணும், அதனால அதுல மட்டும் நம்ம ஆசைப்படலாம் அப்படின்னு மனதை நம்ம நண்பனாக்கி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜட உலக ஆசைகள்லேருந்து விடுவிக்கணும். சரிங்களா? உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா கிராஸ் சரீரம் தான் நம்மளுக்கு மாறும் இறப்பப்போ. சூக்ஷ்ம சரீரம் அதே தான், மனம் புத்தி அகங்காரம் அதே தான் இல்லையா? அப்போ அனாதி காலத்துலேருந்து அந்த மனம் என்ன பண்ணியிருக்கு, பார்க்கறதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டிருக்கு. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பேசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணணும். இது வரைக்கும் அதை தானே நிறைய பண்ணோம், பகவானை அடைய முடியாமல் சிரமப்படுறோமே அப்படின்னு சொல்லி ஜட ஆசைகள் அதை ஆசைப்படும் போது வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்லி என்ன பண்ணணும், ஒழுங்குபடுத்தணும். நாமரூப குணநிலைகளில் சாண்டிங் பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம வரணும். சரிங்களா? அந்த உன்னதத்தில் நிலை பெறுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஹரே 6.9 கிருஷ்ண ஸ்லோகம் மாதாஜி. வாசி கொடுங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நிங்கீர்த்தே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஜ்ஞதோ யோகமாத்மனः. காற்று வீசாத இடத்திலுள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். அதாவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு பிரபுபாத்தோட பர்பட் வாசிச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் கிடைக்கும் இல்லையா? எப்பவுமே பிரபுபாத்தோட பர்பட்டை எப்படி எடுக்கணும்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன், ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன், மூட் அண்ட் மிஷன். அது சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி. நீங்கள் வந்து லெவல் 5 போகும்போது அந்த மாதிரி தான் படிப்பீங்க. சரிங்களா? பகவத்கீதை எப்படி படிப்பீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் நம்மளோட வாழ்க்கையில அந்த பர்பட்ல இருக்கிற விஷயங்களை, அதுக்கப்புறம் ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன், மற்றவங்களுக்கு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவோம், பிரபுபாதோட மூட் அண்ட் மிஷன் என்ன, இதை பேஸ் பண்ணி தான் லேர்ன் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நான் நிறைய ஸ்லோகங்களுக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன், நம்மளோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன, அதை நம்ம அதுலேருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம், காற்று அடிக்காத இடத்துல ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சா அந்த தீபம் எவ்வளோ அழகாக எரியுமோ, எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல், அது மாதிரி மனதை அடக்கிய யோகி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா தியானத்தில் எப்பயும் ஸ்திரமாக இருப்பாங்க. அந்த தியானம் அவங்களுக்கு கலையாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் தியானத்தின் பக்குவ நிலையை நம்ம பார்க்கறது. காற்றடிக்காத இடத்துல தீபம் வந்து அழகாக எரியும் இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து 20 to 23 நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சமாதி நிலையை குறிக்கிற ஸ்லோகம். சரிங்களா? யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி வாசி கொடுங்க. அத்தியாயம் 6 ஸ்லோகம் 20, 23. யத்ரோ பிரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோகசேவாயः யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஸ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி சுகமாத்யதீம் யத்தத் புத்திக்ராக்ஷ்ய மாந்திரியம் வேதித்யத்ர ந சைவாயம் ஸ்திதசலத தத்வதः யம் லப்தவா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாத்திகம் தத யஸ்மின் ஸ்திதோ ந துக்கேன குருணாபி விசால்யதே தம் வித்யாத் துக சம்யோக வியோகம் யோக சஞ்சிதம் சநிக்ஷேன யோக்தவ்யோ யோகோ அனிர்விண்ண தேசா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க இருக்கு டிரான்ஸ்லேஷன். சமாதி என்றழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலகப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான்.
இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாம்பெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இந்த சமாதி நிலை அப்படின்றது தான் அஷ்டாங்க யோகத்துல உயர்ந்த நிலை. சரிங்களா? அந்த 8வது அங்கம் அப்படின்றது பக்குவ நிலை. இது இதுல எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவும் இருக்காது. மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களின் முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். கொஞ்சம் கூட இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களே அதுல அவங்க கிட்ட இருக்கவே இருக்காது. சரிங்களா? தூய மனதால் தன்னை கண்டு ரொம்ப மனம் இப்ப தூய்மையா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க காற்றை பேலன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறாங்க, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறாங்க. சரிங்களா? தியானம் எல்லாத்துலயும் அவங்க இப்ப ஸ்திரமா இருக்காங்க. அப்ப மனதுல ஜட உலக விஷயங்களோட தாக்கம் எதுவுமே இல்லை, முக்குணங்களோட தாக்கம் இல்லை. அப்ப தூய மனதால் தன்னை கண்டு, தன்னைன்னா ஆத்ம நிலை, தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஆத்மால என்ன இருக்கு? பிளிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த இன்பத்தை அவங்க அனுபவிப்பாங்க. ஒருவரிடம் உள்ள திறமையிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த இன்ப நிலையில் ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பரமானந்தம் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். நம்ம இப்போ நாக்கால என்ன பண்றோம்? உணவெல்லாம் சுவைக்கிறோம், மூக்கால சுவாசிக்கிறோம். இப்போ இது மெட்டீரியல்ல நம்ம யூஸ் பண்ற விஷயம் இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் விஷயங்கள். இதே நமக்கு திவ்யமான புலன்கள்னு வரும். அது ஆத்ம நிலையில வர புலன்கள். சரிங்களா? அந்த புலன்கள் மூலியமா அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பரமானந்தத்தை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் தன்னுள் உள்ள ஆத்மா, அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற பரமானந்தத்தை திவ்யமான புலன்கள்னால அனுபவிக்கிற யோகி, இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் அழுவதில்லை. அதுதான் உண்மை. நித்தியமான சந்தோஷமா தானே இல்லையா? தெய்வீக புலன்கள் மூலியமா ஆத்மாவில் இருக்கிற பரமானந்தத்தை உணர்றதுதான் அந்த உண்மை நிலை. அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. ஏன்னா அது ஒரு தடவை அனுபவிச்சிட்டாங்கன்னா மற்ற இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப துச்சமா போயிடும். சரிங்களா? அப்ப அதுல இருந்து வருவது இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை. அந்த பரமானந்தம் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த நிலை. அதை விட வேற எதுவும் லாபம் இல்லை அப்படின்றதுல, அதாவது ஜட உலக விஷயங்கள்ல லாபம் இல்லைன்றதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இத்தகைய நிலையில் அமர்ந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியில் ஜட உலகத்திலேருந்து என்னதான் துயரம் அவங்களை தாக்குனாலும் ஒரு நாளும் அந்த பரமானந்தத்துல இருந்து அவங்க வழுவழுதில்லை. சரிங்களா? அசைக்கப்படும். அவங்க ஹாப்பியா இல்லாம இல்லைன்னு இல்லை. தவத்துல இருக்கிறவங்க ஆத்மால இருக்கிற பிளிஸ்ஃபுல்னஸ்ல இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு ஜட சம்பந்தமான விஷயம் அவங்கள தாக்குனாலும் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப துச்சமா இருக்கும். சரிங்களா? ரொம்ப அது அவங்களுக்கு தாக்காது அப்படின்றத பார்க்கணும். இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். இதுதான் உண்மையான விடுதலை, லிபரேஷன். சரிங்களா? ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து. ஆனா இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு, பக்தி அப்படின்றது. ஆனா இப்போதைக்கு அந்த ஆத்ம நிலையில இருக்காங்க, சமாதி நிலையில அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அந்த பரமானந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளார. அந்த பரமானந்தத்துல கிடைக்கிற சந்தோஷம்ன்றது வேற எதுக்கும் ஈடாகாது. சரிங்களா? அதுதான். அதனால அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலக சந்தோஷம் துக்கம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பொறி மாதிரி இருக்கும், லைட்டா இருக்கும். சரிங்களா? அது அவங்கள பாதிக்காது. இப்போ 24 to 25 ஸ்லோகம் சமாதி நிலை எப்படி அடைவது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 24 ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி இருக்கீங்க, வெங்கடேஷன் பிரபுஜில இருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? யாருக்கும் விருப்பம் இருக்கா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களா? 24 சா நிச்சயன போக்தவ்யோ யோகோ நிர்விண்ண சேதசா சங்கல்ப பரவான் காமாஸ் தெக்த்வா சர்வான் அசேஷத மனசை வேந்திரிய கிராமம் வினியம்ப சமந்தத. யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமலும் மன ஈடுபாடு வேண்டும். கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜடை ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப யோகத்தில் பயிற்சியில் உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடன் பாதையிலிருந்து பிறழாமல்
சரிங்களா? எல்லாத்துலயுமே என்னன்னா, எந்த பிலாசபி ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி, கர்மயோகம் ஃபாலோ பண்ணாலும், ஞான யோகமா இருந்தாலும், பக்தி யோகமா இருந்தாலும், அஷ்டாங்க யோகமா இருந்தாலும், அந்த உறுதி நம்பிக்கை அப்படின்றது இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த பாதையில. அதுலேருந்து பிறழாம ஈடுபடணும். மனக்கற்பனையினால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து, பற்றுதல் இல்லாம, எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் தன்னை அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். மனதையும் புலனையும் ரொம்ப கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கணும். ஜட ஆசைகள்ல ஈடுபடாம இருக்கணும். இதுதான் வந்து சமாதி நிலையை நம்ம அடையறதுக்கான விஷயம். அப்ப பொறுமை இருக்கணும், நம்பிக்கை, வைராக்கியம், அத உறுதி. அந்த பாதையிலேருந்து பிறழாமல் இருக்கணும். இதுக்கு தான் இந்த இது கருடா அந்த ஸ்பேரோ ஸ்டோரி. சரிங்களா? புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பௌதிக ஆசையிலேருந்து விட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு. இந்த ஸ்டோரி கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? கருடன் ஸ்பேரோ ஸ்டோரி. கிட்ஸுக்கு வரும். தெரியாது தெரியாதுங்களா? மாதாஜி. ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இது வந்துட்டு வந்துரும் இந்த ஸ்டோரி. என்னன்னா, ஒரு குட்டி ஸ்பேரோ ஒண்ணு இருக்கும். சரிங்களா? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தன்னோட முட்டைகள் எல்லாம் ஒரு கூட்டுல வச்சிருக்கும். அது வந்து கடல் பக்கத்துல வச்சிருக்கும். சரிங்களா? கடல் ஓரத்துல தான் அதோட கூடும் இருக்கும். ஆ, ஒரு தடவ காலையில வந்து அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உணவு இரைய தேடுறதுக்காக போகும். அப்ப கடலரசர்ட்ட சொல்லிட்டு போகும். இந்த மாரி என்னோட கூடு இங்க இருக்கு. அதுல வந்து முட்டைகள்லாம் இருக்கு. பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும். வந்து பார்த்தா அந்த இடம் வந்துட்டு ஈரமா இருக்கும். முட்டைகள்லாம் இருக்காது. கூடும் இருக்காது. சரிங்களா? இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஏன்னா எல்லா ஒரு ஜீவராசிக்கு தன்னோட குழந்தைங்க தானே உயிரு. ஆத்தாரமே வாழ்க்கை வாழறதுக்கே. அதெல்லாம் இருக்காது. உடனே இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். உடனே போயிட்டு கடலரசர்ட்ட சொல்லும். இந்த மாரி என்னோட முட்டைகள்லாம் நீங்க கொண்டு போயிட்டீங்க. அது எனக்கு குடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். சிட்டுக்குருவி. உடனே கடலரசர் சொல்லுவாங்க, நான் ரொம்ப பெருசா இருக்கேன். ஆ, என்கிட்ட அந்த குட்டி குட்டி முட்டைகள்லாம் எங்க போச்சுன்னு தெரியாது. அதனால என்னால தர முடியாது அப்படின்னு. உடனே அந்த ஸ்பேரோ சொல்லும், நீங்க எனக்கு குடுத்து தான் ஆகணும். இல்லன்னா நான் உங்கள வந்துட்டு வத்த வச்சுடுவேன். ட்ரை பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லும். உடனே கடலரசருக்கு சிரிப்பு வந்துரும். ஏன்னா இந்த ஸ்பேரோன்றது சிட்டுக்குருவி ரொம்ப குட்டியா இருக்குமா, அதோட பீக்கே ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். அது போய் எப்படி ஒரு கடல வத்த வைக்க முடியும்? கடல் வந்து பிரம்மாண்டம் இல்லையா? உடனே வந்துட்டு சரி நீ உன்னால ஆனது பார்த்துக்கோன்ட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்பேரோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த ஒரு குட்டி பீக்ல அந்த தண்ணிய கொண்டு போய் அந்தாண்ட பக்கம் போட்டுட்டு வரும். உடனே இத பார்த்துட்டு அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துருவாங்க. மத்த பறவைகள்லாம் வருவாங்க. என்ன ஆச்சு அப்படின்னோனே இந்த மாரி நடந்ததெல்லாம் சொல்லும். ஓ! அப்படியா சரின்ட்டு அவங்களாம சேர்ந்து அந்த ஓஷன் வாட்டர அதோட பீக்ஸ்ல கொண்டு போய் அந்தாண்ட போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்படி பார்த்தா நெறைய குருவிகள் எல்லாம் செட்டா சேர்ந்துரும். அப்ப அந்த பக்கமா கருடன் வருவாங்க. கருடன் வந்துட்டு பார்ப்பாங்க. "என்ன ஆச்சு? என்ன பண்றீங்க?" அப்படின்னோனே இந்த மாரி நடந்ததெல்லாம் சொல்லுவாங்க. உடனே "ஓ! அப்படியா?" சரின்னு சொல்லிட்டு கடலரசர்ட்ட சொல்லுவாங்க. இந்த மாரி இந்த குருவியோட முட்டைகள்லாம் குடுத்துறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த கடலரசர் மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இல்லையா? ஏன்னா கருடன் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க. நித்திய சூரியில ஒருத்தவங்க. பகவானோட டிவோட்டி, பகவானோட வெஹிக்கிள் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு பரமசக்தி இருக்கு. அதனால அவங்க உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, கடலரசர் அந்த முட்டைகள அந்த குருவி கிட்ட குடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுதான். அந்த டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்றது நம்ப இப்ப பக்தி பண்ணி பகவான அடையணுன்றது நம்மலாம் நான்லாம் ரொம்ப ஃபாலன் சோல் இல்லைங்களா? எந்த பாதைனாலும் கொஞ்சம் சிரமம் தான். எனக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமம். சரிங்களா? அதுல நம்மளுக்கு வந்து ஆனா என்னன்னா, அது டிட்டர்மினன்ட்டோட நம்ம அதுல முன்னேற்றம் அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேபி ஸ்டெப்பா இருந்தாலும், ஸ்திரமா பின்வாங்காம, சரிங்களா? முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட எஃபர்ட்ட போட்டு நம்ம பண்ணும்போது, என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பகவானோட அனுக்கிரகம் பரிபூர்ணமா கிடைக்கும் அப்படின்றது தான். இப்ப இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குருவிக்கு கடல்லேருந்து முட்டைய எடுக்க முடியுமான்னா முடியாது. சாத்தியமே இல்ல. அது எப்ப அந்த கடல வத்த வச்சு, அது வந்துட்டு மூட்டையெல்லாம் எடுக்க முடியும். இன்னொன்னு அது நெனச்சு கூட பார்க்க முடியாது. நடக்காத ஒரு விஷயம். ஆனா, அதோட அந்த ஸ்திரமான அந்த முடிவு, அதோட அந்த என்டீவர் அப்போ டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் அதுக்கு கிடைச்சது. கருடனோட அசோசியேஷன் கிடைச்சது. பகவானோட அனுக்கிரகம் இல்லையா? அதனால அதோட அ விஷயத்த அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது. அது மாரி தான் நம்மளுக்கும் லிபரேஷன் அப்படின்றது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில போறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்ல. ஆனா டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்ல நம்ம ஸ்திரமா நம்ம பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா பகவானை நம்மளும் அடைய முடியும். இந்த பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள் அந்த ஒ சைக்கிள்லேருந்து வெளியில வர முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதனால இந்த வைராக்கியம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம்.
அப்படின்றதான் பார்க்குறோம். அது மாதிரி பாதையிலேருந்து பிறழாமல் இருக்கிறது. சரிங்களா? பக்தியில கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அப்புறம் அதுலேருந்து விலகிடுறது அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. சரிங்களா? எப்பயுமே அந்த பாதையில இருக்கணும். பிரபுபாதாவுக்குலாம் வராத கஷ்டமா? அவ்வளோ கஷ்டம். ஆனாலும் அந்த பாதையிலேருந்து அவங்க பிறழல. அது மாதிரி வைராக்கியத்திலும் உறுதியா இருந்தாங்க. இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம இதெல்லாம் அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப இதுல அஷ்டாங்க யோகத்துல சமாதி நிலையில இதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? இது அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்க லாஸ்ட் டைம். கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृदिक् हृदया ஆத்மசம்ஸ்தம் மனக்கிருத்வா ந கிஞ்சித் அபிசிந்தயேத். வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேறெதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப அந்த வலுவான நம்பிக்கைன்றது வேணும். நம்ம இப்ப பக்தி பண்றோம் அப்படின்னாக்கணும் பரம்பரை மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். ஆச்சாரியர்கள் மேல நம்பிக்கை, கிரந்தம் மேல நம்பிக்கை. சரிங்களா? நம்ம செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ் மேல நம்பிக்கை. அது இல்லைன்னா நம்மளால ஸ்திரமா நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆகவே முடியாது. சரிங்களா? அப்ப வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதி நிலை பெற வேண்டும். சரிங்களா? அந்த அஷ்டாங்கத்தையும் நல்லபடியா ஒரு அங்கம் கூட மிஸ் ஆகக்கூடாது. மிஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ரிசல்ட் வந்து பூர்ணமா இருக்காது. இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு, தன்னில்னா ஆத்மால வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறதும். அடுத்தது 6.26 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிக்கிறோங்க ஏதோ பிரபுஜி. ஏதோ நிச்சலதி ஜனிஷ் சஞ்சலம் அஸ்திரம் தகஸ்ததோ நியமயத் ஆத்மன ஏவ வசம் நவேத். மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். ஹரி ஹரே போல். கிருஷ்ணா. ஹரே வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப மனம் வந்துட்டு என்னன்னா சஞ்சலமானது. அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும் அது. அர்ஜுனரே சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் அது என்ன பண்ணும்? எங்க பார்த்தாலும் சஞ்சரிக்கும். சாண்டிங்னு உட்காரும். அப்பதான் எல்லா தாட்ஸும் வரும். என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணோம், எல்லாம் வரும். யார்கிட்ட என்ன பேசணும், ஏன் இப்படி நடந்தது, எல்லாமே இல்லையா? அந்த மாதிரி சஞ்சரிக்கக்கூடியது மனம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா அதை மறுபடியும் திருப்பி கொண்டு வந்து சாண்டிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கணும். அதான் ஒரு குழந்தைய வச்சிருந்தோன்னா அது என்ன பண்ணும்? அது இஷ்டத்துக்கு ஏஞ்சி கொடுக்கணும்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? அது எதுவும் அந்த இதுலலாம் இது ஃப்ளக் பாயிண்ட்ல கை வச்சிடக்கூடாது, கிளாஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் போயிடக்கூடாது. எல்லா பக்கமும் அதை என்ன பண்ணுவாங்க? போக விடாம இழுத்து அதை வந்து பத்திரப்படுத்துவாங்கல்ல, அது மாதிரி மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? அதை ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி நம்ம பார்த்தோம்னா கோவம் வராது. அதை நம்ம வந்து சரி பண்ணணும்னு தான் நினைப்போம். கிளர்ச்சி அடைகிறது சஞ்சலம் ஸ்திரமின்றி இருக்குது மனம். சரிங்களா? அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். அதுக்கு நிறைய நம்ம கிட்ட சோர்ஸ் இருக்கணும். அதை கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கு. சரிங்களா? அதுக்கு விருப்பப்படுற மாதிரி வேற இருக்கணும். பவனோட நாமரூப குணநிலைகளை அது விருப்பப்படுற மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும். சிலவங்களுக்கு வந்து ஸ்ரவணம் பிடிக்கும். அப்போ ஓகே. சிலவங்களுக்கு கீர்த்தனம் பிடிக்கும். அதுல கொண்டு வரணும். சிலவங்களுக்கு டெய்டி வர்ஷிப் பிடிக்கும். சரிங்களா? விக்கிரக வழிபாடு. அப்ப அதுல கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி அதுல எதுல அது வந்து ஈடுபாடோட இருக்கோ அதுல மறுபடியும் கொண்டு வரணும். முக்கியமா சாண்டிங். சரிங்களா? சொல்றத கேட்டு சாண்ட் பண்றது. 6.27 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. பிரசாந்த மனசம் ஹேனம் யோகினம் சுகம் உத்தமம் உதைபி சாந்தர ரஜசம் பிரஹ்மபூதம் அகல்மஷம். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி
நிச்சயமாக உத்தம சுகம். அது அந்த பரமானந்த நிலையில அவங்க தன்னை பக்குவப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப அந்த ரஜோகுணம் இந்த 3 குணங்கள அவங்க கடந்திருக்கிறாங்க. பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை, சச்சிதானந்த சொரூபத்த. சரிங்களா? பகவானுக்கும் நமக்கும் அந்த சச்சிதானந்த ரூபம் இல்லைங்களா? அந்த ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பகவானோட அவங்க ஐக்கியமாகறதுல விருப்பப்படுவாங்க. சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஆ. அப்ப பகவான் மீது மனதை நிறுத்தி திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. அஷ்டாங்க யோகத்துல இருக்கிறவங்க. ஒருவன் இந்த நிலையை அடைந்த போது மற்ற பாவம் தரக்கூடிய ரஜகுணம், தமகுணத்திலிருந்து விலகி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆத்மாவை அவங்க உணர்றாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். 28 ஸ்லோகம். யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? விஜயா மாதாஜி, ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, மாதாஜி வாசிக்கலாமா? சுப்லக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. யுஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விகதகல்மஷः சுகேன பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷம் அத்யந்தம் சுகம் அஷ்னுதே. இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜட களத்திலிருந்தும் விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். கண்டிப்பா. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சோ இந்த கிருஷ்ணா. மாதிரி கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியில இருக்கிறவங்க எல்லா ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்தும் விடுபட்டு பகவான் கிட்ட பக்தி பண்ணி அந்த பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலை அடைகின்றான். அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ்க்கு அவங்க வந்துடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லா ஜட கலங்கங்கள்ல எல்லாம் விலகி அந்த உண்மையான ஆனந்த நிலை, பகவானுக்கு பக்தி பண்ற ஒரு நிலையில அவங்க வராங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவானிடம் தன் தனிப்பட்ட உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதால் ஒரு யோகி அருவவாதியிலிருந்து பக்தராக மாறலாம். இப்ப அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலியமா வர்றது வந்து கண்டிப்பா பிரம்மஜோதி அடையிற ஒரு நிலை தான். அதுல வந்து அந்த பகவானுக்கான சேவைன்றது இருக்காது. சரிங்களா? ஆனா ஒரு அருவவாதியிலேருந்து பக்தரா எப்படி ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து பகவானுக்கும் நமக்குமான அந்த உறவை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அந்த உறவின் மூலயமா ஃப்ரெண்டாவோ இல்லைன்னா வந்துட்டு பேரண்ட்ஹுட்லேயோ இல்லைன்னா மாதிரி ரசத்துலேயோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அருவவாதத்துலேருந்து பிரம்மன் ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து பக்தராகலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா உயர்ந்த விஷயம்ன்றது பக்தரா இருக்கிறது தான். சரிங்களா? அது ரொம்ப ஹாப்பியாவும் இருக்கும். இதுல வந்து நம்மளுக்கு செயலே இருக்காது. இல்லைங்களா? பகவானுக்கு சேவை அப்படின்றதே இருக்காது. இப்ப யசோதாம்மா பாருங்க, பகவான எப்படிலாம் அழகா பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. இல்லைங்களா? அவங்கள வந்துட்டு நல்லா குளிக்க வச்சு, அவங்களுக்கு அழகா ட்ரெஸ்லாம் பண்ணி விட்டு, விளையாடுறதுக்கு அனுப்பி விடுவாங்க. வந்து பார்க்கும்போது அத்தனையும் சேரும் சகதியுமா இருக்கும். அடையாளமே தெரியாது. இல்லைங்களா? அப்புறம் மறுபடியும் குளிக்க வச்சு, அவங்களுக்கு எல்லாம் அழகா அலங்காரம்லாம் பண்ணி விட்டு, சாப்பாடெல்லாம் குடுத்து, அப்புறம் அவங்கள தூங்க வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் சேவை தானே! இல்லையா? உறவின் அடிப்படையில சேவை பகவானுக்கு. ஆனா அந்த மாரி ஒரு விஷயம்லாம் இந்த பிரம்ம ஜோதியில இருக்காது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அடுத்தது 29 ஸ்லோகம். யார் வாசிச்சு குடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மனி ஈஷதே யோகயுக்தாத்மா சர்வத்ர சமதர்ஷனः. உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரம புருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். கண்டிப்பா. சரிங்களா? விஸ்வரூபம் பார்த்தோம்னா பகவானுக்குள்ளார அனைத்தும் அடக்கம்ன்றதை நம்மளால பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய ஸ்லோகங்களை பார்த்துருக்குறோம். எல்லா உயிரினத்துக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காங்க பரமாத்மாவா. ஆத்மானாலே கூட பரமாத்மா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத உண்மை யோகி பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? என்னை எல்லா உயிர்களிலும் பரமாத்மாவை பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி எல்லா உயிர்களிலும் பகவானையும் பகவானுக்குள்ள எல்லா உயிர்களையும் பார்க்க முடியும். சரிங்களா?
உண்மையில் தன்னனுடையவன் பரமபுருஷனான என்னையே எங்கும் காண்கின்றான். பகவான் இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்றது யோகிகளுக்கு வராது. சரிங்களா? எல்லாத்துலயும் பகவானை அவங்களால பார்க்க முடியும். நம்மளும் 10th சாப்டர்ல அதான் பார்த்தோம். லெவல் 1ல இல்லைங்களா? எல்லாத்துலயும் எப்படிலாம் பகவான் ஊடுருவிருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ எல்லாருக்குள்ளாரையும் பகவான் பரமாத்மா இருக்காங்க. அதனால பகவானுக்குள்ளேயும் எல்லா அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எல்லா இடத்துலையும் பகவான் ஊடுருவிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு யோகியோட புரிதலா இருக்கும். பரமபுருஷ பகவான் ஒரு அன்பான அன்னையை போல் எல்லா குழந்தைகளிடமும் சமமாக நடந்து கொள்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? பாரபட்சம் எதுவும் கிடையாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ 6.30 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? விஜயா மாதாஜி, அப்புறம் ருக்மிணி மாதாஜி, சுப்புலட்சுமி மாதாஜி. மாதாஜி வாசிக்கலாமா? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோ மாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஷ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணஷ்யாமி சச்ச மே ந பிரணஷ்யதி. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அப்போ கிருஷ்ணா. ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து, சரிங்களா, பகவான் அதாவது எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத உணர்ந்து இருக்கிற ஒரு யோகி பகவானை பிரிஞ்சு அப்படின்றது அந்த இதுவே இல்லை இல்லைங்களா? எப்பயுமே பகவானை இழப்பதில்லை அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றிலும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. பகவான் இல்லாததே கிடையாதுன்னும் போது அவங்க எப்படி பகவானை மிஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதனால பகவானை எப்பயும் இழக்கிறது இல்லைன்றதை பார்க்குறோம். பகவானை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, யோகி நிலையில் ஒருபோதும் வீழ்வதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணர் இன்றி எதுவும் இருக்க முடியாது அப்படின்றது இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கையாகும். இதுதான் சரிங்களா? பகவான் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். சரிங்களா? இந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்க தான் உண்மையான ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்கள நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அடுத்தது 31, 32 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வபூத ஸ்திதம் யோ மாம் பஜ்யே ஏகத்வம் ஆஸ்திதः சர்வதா வர்த்தமானோபி பிச யோகி மயி வர்த்ததே. பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகு யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்போதும் என்னில் நிலைக்கின்றான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமாத்மாவின் தொண்டில் அப்ப அஷ்டாங்க யோகி, சரிங்களா, ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே அந்த ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க. நானும் பகவானும் ஒண்ணு அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க. ஏன்னா சச்சிதானந்த ரூபம் இல்லையா? அந்த ஒரு நிலை மட்டும் பார்ப்பாங்க தவிர பகவான் விபு நம்ம அணு அப்படின்ற ஒரு நிலை வரல. சரிங்களா? பரமாத்மாவும் அவங்களும் ஒன்னே அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி அவங்க எப்பயுமே பகவான்கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பரமாத்மாவின் மூலம் கிருஷ்ணரே. ஆனா பரமாத்மாவோட சோர்ஸ் எங்கேருந்து அந்த பரமாத்மா விரிவாக்கம் வந்திருக்கு? பகவான் கிட்ட இருந்துதான் இல்லைங்களா? பகவான், அதுக்கப்புறம் பலராமர், சதுர்யுகம், அதுக்கப்புறம் சங்கர்ஷ்ணலே நாராயணர், நாராயணலேருந்து சதுர்யுகம், அதுலேருந்து மறுபடியும் சங்கர்ஷ்ணர்லேருந்து மகாவிஷ்ணு, அப்புறம் கர்ப்போதய விஷ்ணு, ஷிரோதய கஷா விஷ்ணு. ஷிரோதய கஷா விஷ்ணு தான் பரமாத்மா இல்லைங்களா? அப்ப எங்கேருந்து வருது? மூலம் எங்க? கிருஷ்ணா இல்லைங்களா? அப்ப பரமாத்மாவின் மூலம் கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணர் அனைவரது இதயத்திற்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக வசிக்கின்றார். பகவான் தான், ஆனா பரமாத்மா ரூபத்துல வசிக்கிறாங்க. அனைவரது இதயத்துக்குள்ளும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவிற்குள் வேறுபாடு இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்காங்க. தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தவங்களோடயும் இருக்காங்களா அப்படின்னா கிடையாது. சரிங்களா? ஒரே பரமாத்மா தான், ஆனா எல்லாரோட இதயத்திலயும் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதாவது பரமாத்மான்னா இப்போ நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இண்டிவிஜுவலா, நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் அப்படியே ஒரு பரமாத்மாவை தனிச்சு இப்ப நம்ம ஒரு ஆத்மா, இண்டிவிஜுவல் ஆத்மா. அது மாதிரி பரமாத்மா அப்படின்னு தனியா அப்படி இல்லை. எப்படின்னா ஒரே பரமாத்மா தான், ஆனா எல்லாரோட இதயத்திலயும் அவங்க விரிவாக்கமாயிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்கறது.
இவ்வாறு உணர்ந்த பின் அவன் பரமபுருஷ பகவானை வணங்கவும் சேவை செய்யவும் தொடங்குகிறான். கண்டிப்பா எவ்வளவு உயர்ந்த விஷயம் இல்லைங்களா? பகவானோட அந்த சுப்ரீமசி அப்படின்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எவ்வளோ அணு அப்படின்றது தெரியுதா? அப்ப ஆத்மாத்மா பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 62 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மௌபியேன சர்வத்த சமம் பஷ்யதி யோ அர்ஜுனா சுகம் வாயதி வா துக்க சம்ஸ்த யோகி பரமோ மதஹ. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகின்றான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரோட சந்தோஷம் துக்கமும் தன்னோட, இப்ப யாரும் சிரமப்பட்டாங்க அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் வந்து பரத்துக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மத்தவங்க சிரமப்பட்ட தன்னோட கஷ்டம் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு அது வந்து உணர்வுல வரும். சரிங்களா? அப்ப எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களையும் தன்னுடன் ஒப்பிடுகிறானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். அப்படி அதாவது ரொம்ப கேரிங்கா கம்பேஷனோட இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? யோகி எல்லோருக்கும் உதவி செய்ய முயற்சி செய்கிறார். யாரும் சிரமப்பட்ட, ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட டிவோட்டிஸ் தான் இல்லையா? குழந்தைங்க தான். அப்ப யாரும் சிரமப்பட்டாங்க அப்படின்னா, இப்ப நம்ம குழந்தைங்க சிரமப்பட்டுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? இப்ப ஜுரம் வந்துருச்சு, என்ன பண்ணுவோம்? அவ்வளவுதான், எல்லாம் டாக்டர்கிட்ட போறது என்ன, கை வைத்தியம் பண்றது என்ன, எப்படியாவது உடம்பு சரி பண்ணிடணும். அவ்வளவு வேதனை ஆயிடும் இல்லையா? சரி பண்ற வரைக்கும். ஆனா யோகி எப்படின்னா யாருக்கு கஷ்டம்னாலும் சரிங்களா, அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது. நமக்குலாம் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஒண்ணுன்னா தாங்கிக்க முடியாது. அவங்களுக்கு யாருக்குனாலும், ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைங்கள பாக்குறாங்க. அந்த ஒரு கேரிங் அப்படின்றது இருக்கும் அவங்களுக்கு. சரிங்களா? மற்றவர்களின் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் தனது போல் பார்க்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியே விரும்புகிறார், துக்கத்தை அல்ல. யாரையும் சிரமப்படுத்த மாட்டாங்க, எல்லாரும் நன்மையோட இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் அவங்களோட எண்ணமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆம், இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. என்னன்னா, நீங்க இது வரைக்கும் சொன்னீங்க மனதை நிலைநிறுத்தணும், மனதை கட்டுப்படுத்தணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்லாம். ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஒத்து வராததாக இது தோணுது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மனதை கட்டுப்படுத்துறது சிரமம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுல இருந்து நம்ம அப்புறம் பகவான் என்ன உபதேசம் பண்றாங்கன்றதையும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து வச்ச பதிதானாம் பாவனேபி வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு எது